Selam алейкум, сайғылы сержелер, бұл хаберлер информацион программасы студияда Муслим Мерғлы бұлына. Бүгінгі йайнымызда бойле вақияларнен таныш етеміз. Қырымның махкеме күні, Путиннің Қырымда даими темсилжісі не үшін қабатлана? Иман күчі қырымлылар жемесіні құртармақ үшін ачлықны илан еткенлер. 13 yıl Kırım Tatar Radyosu doğan gününü kaydetti. Bir failge 10.000 rublelik jöreme Kırım Tatarlarının jöremeleri deniştirilmeyip kaldırıldı. İşgalci Kırım Yukarı Mahkemesinde Kırım Tatarlarının menfaatlarını korçalagan adliyecilerinin apelyatsiyaları bakılıp çıkkan. Adliyeciler bir sıra muracatlar berse de mahkeme olarını kabul etmeyip birinci instansiya mahkemesinin kararını deniştirmeyip kaldırgan. Failler 2017 senesi oktyabrının 14'inde bir kişilik piketlerge çıkkanı için 10.000 ruble jöremeler tölemege mecbur. Takipler yapılganı sebebinden bedenim ağırta. Bu beni rahatsızla ikinci mahkemeye geçti. Olar birinci apelyasyonu deniştirmegenler. 10.000 rublelik jöremeler oğanı gibi kalgan. Ахмеджитте Кырым Татар фаали Энвер Крош азат етілді. Оны экстремистік тешкілатлар символикасының пропагандасында ведер қатылуында қабатлап, 10 күнге тевқif еткенділер. Фаал махкеме қарарынен разы дегіл. Кырым татарларының тек мақсады халқының бірлігіні сақламақ дей фаал. Оның сөзлеріне көре фаалер өзінің ве башқаларының ақларыны қорумаға девам етмек керек. Оның адлейджісі де ойлы түшіне. На справедливое решение суда он не надеялся изначально. Mahkemenin adaletli karar alacağına başından ışanmadı. Evinde tintu başlaganda это keki işe keçilegende xabatlaf hüküm ve memuri tevhif olacağını bileydi zaten. 10 gün bir kişilik kamerada hapiste yattı. Mana kol tutkanlarga, soysop, dost ve aileme yardım etkenlerge büyükten büyük teşekkür bildireyim. Men yanlış ve utanacak bir şey yapmadım. Bunun için içim rahat. Kırım күні Киев район mahkemelerinde sabık Kırım memurları, депутат ve kadılar boyunca dava oturuşları geçirildi. Olar eposu devlet kayınlığında kabatlana. Bunun beraber Svetoşin rayon mahkemesinde Kırım zaptülüvünde reberlik yapkan Rusiya devlet erbabı boyunca hazırlanma oturuşuvu geçken. Kırım mahkum күні hakkında tafsilatlıca leyhamızda seyretiniz. Bugün Kiev mahkemelerinde 13 Kırım işi boyunca oturuşlar tayinlendi. Bu işlerinin episi Kırım Yukarı Mahkemesinin sabık mahkemecileri ve deputatlarının devlet hainliginde aittir. Bu şahıslar ilhaktan son Rusya tarafına geçken edi. Satqınlar cedvelinde 5 mahkemeci var. Epsi Akhyardan, Dauçi Kırım'dan. Bundan gayrı Svetoşin rayon mahkemesinde bugün Kırım'da Rusya prezidentinin sabık temsilcisi Oleg Beloventsev'nin devlet hainligi boyunca iş bakılması devam etti. Rusya vatandaşlığına bakmadan bu madde ona pek ikeylişi. 111 madde bu devlet hainligi, ama biz bu işte bu maddeni kızıştıruf gibi göremiz. Yani Beloventsев Ukrayna silahlı hizmetlerinin arbiyelerini para bastasının devlet hainligine kızıştırgan. Kabatlaf tarafı epsi adresler boyunca haber berseyle kabatlangan ozu mahkemeye gelmegen. Neticede mahkeme gıyabi bakılovunu başlanganlar. Mahkemede Beloventsev'nin manfaatını devletten tayinlengen adliyeci Olga Khatnyuk korçalay. Oturuşu vaxtında prokuratura kabatlaf delillerini takdim etti. Epsi olup 5 tom toplangan. Birinci delil 4 Oborona filmi olgan. Onun iştirakçıları sözde Ruskaya Vesna vaxtında Beloventsev'ke arbiy kısımlarının ve Ukrayna gemilerinin zapt etilmesinden planının teşkilatçısı değiller. Birinci protokol Oborona Sevastopoля filmi boyunca ikincisi 2016 senesi avgustun 26'sında çıkarılgan video boyunca. Anda Putin'in temsilcisi Kırım'ın silahlı zapt etilmesini itiraf etti. Bu intervyuda ise Beloventsev bildirgenne göre olar Kırım'a kelgen Aleksandr Turchinow'nun uçağını urup düşürmege hazır ediler. O vaxtları Turchinov Ukrayna prezidenti vazifesini beceriyedi. Да, он собирался вылететь сюда. Turchinov kelmege hazırlanar. Bir bortta o'zi, ikincisinde spetsnaz. Mında biz karar çıkaraydık ve bizge kimse kedir etmedi. Eğer sınırından geçse uçağını düşürermiz deb haber ettik.
Кырым Юқары Шурасының сабық депутаты Фиолент заводының башлығы Александр Баталинның іші бойынша да топлашув кечірежек еді. Ама махкемеджілер Векурув тарафы келмегенін себебінен оны башқа күнге қалдырғанлар. Александр Баталинның илхақтан сон сөзде Кырым Жемхуриеті Жемиет палатасының азасы олды. О да деврет хайынлігінде қабатлана, ама о алида Украина қараманы унванını ташый. Кырымда ижгалжы спорт назирның сабық назир муавины Фарух Камалов бір ай апысты қалажақ. Украина ватандашы оларақ о бір ел девамында ижгалжы акиметте чалышхан. Бүгін о Кырым Жумхуриетінде Русия ватандашларының патриотик тербиелеві адлы девлет программасының ишлеп чықарув иш группасына кіре. Бұндан ғайры Фарух Камалов Русия урдусы авиациясы ве флотуна ярдым жемиетіне кіре. Камалов февральның екісінде каланчак кіріш-чықыш нұқтасында яқыланған. Кырым прокуратурасы оны девлет хайнлегінде қабатлай. Херсонский міський суд задовольнив клопотання. Февральнын очында Херсон шері махкемесі Кырым Мұхтар Жумхуриеті савжылығының мұражетіні қабулатып, Кырым спорт назирінің сабық муавиніне мартына кенеже апесті халуфы жезасыны бергеледі. Назир муавины вазифесінде о Украина территориаль бүтіндігіне ве суверенитетіне зарар кетірген әрекетлер еткен. О мемлекетімізге қаршы япылған әрекетлерді башқа девлетке қол тұтқан. Бұндан ғайры Кырым Жумхуриетінің сабық сағылық сақлав назирі Петр Михаличевский да бір ай апысты атажақ. Херсон махкемесі оның тевқыфны мартының екісіне же девам еттірді. Оды девлет хайнлігінде шеклене. Олар 15 жыллық апыс жазасына махкүм етілі біле. Ахмежітінің Стрелковая қасабасында наразылық мейданның файлері Кырым акиметіне қаршы күтлеви ашылық елан етті. Бұл вақта Эвлер ве Жаминның еқылмасына қаршы кешірілген митинг вақтында файл Ренат Шаймарданов білдіре. Файлер олып кешкенлері анлатмақ үшін делегатларының Русия президенті Путиннен Курышев епылмасыны талап еткен. Ашылық аққында илк оларақ наразылық тешкелетшісі Фазыл Ибрагимов елан еткен. О еланылған мұрачатлар Путинге еткізілмейіп, ерлі акиметке кешкенден ratсыз. О қайдеткеніне көре Путин файлерні қабул етіп, дилемегенше ашылықны тоқтатмай жақ екенлер. Русия президенті бізні қабул етіп динлемесі, бұда бір жавап шеклі деп сайылыр. Демек президент кімнің тарафында олғаныны ве әршейні біліп, яда білмейіп япылғаныны білежекміз. Бірінші Кырым Татар радиосы 13 жыллығыны қайдете. Мейдан радиосы 10 жылдан зеді Кырымда çalışты. Ама илхақтан сон yayınlamını Киевде девам еттірмеге мечбур oldu. Enан Булатов Мейдан радиосының мұсафыры oldu. Киевде Мейдан радиосы долған күніні қайдете. Украина пайтақтында радио енді 2 жылдан берлі çalışа. Ләкин Мейдан FM-нің долған ері Ахмезжит шейрідір. Тамам шу шейрде 2015 сенесі ilk эфирі кече. Кырымда радио 2015 жылына қадар çalışа. О сене ишгалжилер АТР медиа холдингіні қапатып Мейдан FM-ны да ясақ еттілер. 2016 сенесі февраль айында радиостанция Киевден yayınlamaға башлай. Ağır edi çünkü arxivdek muzikalı arxiv var idi. Ondan sonra yok idi, texnika yok idi. Adamlar yok idi, dokumentler yok idi. Çangarda bu antenalarını soğukta ballar, asker balları kurdular. Çünkü hepsi anlaylar nasıl bu bir güzel şey, bu Kırım Tatar kültür ve müzika, şiirler, haberler, programalar. O bizim yüreğimiz Radyo Meydan ve bizim sesimiz, halkın sesimiz. Киевде радионы sıfırdan құрмыға керек oldu. Meydan ilhaq etilген Yarımada'da yayınlayacağı ise esas sual edi. O vaqt Kırımның memuri sınırında yavaş-yavaş radyo kuleler peyda olmağa başladı deyip hikaye eti Meydan radiosunun baş muharririnin vazifesini etken Sayır Akadırov. Бізде олған малыматқа көре сигнал меркези бөлгелерге еті. Атта базыларда Ахмежит районында ештімеге мүмкін. Бұндан ғайры Кырым Шимали, яғни Жанкой, Қарасу Базар районлары Херсон вилаетінің база районларында да. Meydan ilhaq etilgen Yarımada'dan çalışmasa da Kırım'da ularını dinlemege devam eteler. Bundan gayrı kıtağa koçken son radyonun tış memleketlerde de dinlemege başlaganlar.
Эр ерлерден, эм Түркияден, эм Херсон вилаятлерден, эм башка Украинын вилаятлерден язалар. Bundan da хары Литваниядан да, Американдан да бізге язалар. Үмітетем біздің dinleyicilerimizin sayısı tek arta zamanla. Шымды Мейдан радиосы 24 девамында яйын япа. 98 FM далғаларында сіз эм хаберлеріні, эм чешіт программаларыны эште білесіңіз. Бұңа бақмадан Мейдан радиосы хадимлерінің ең бұйық істегі Қырымға қайтып, яйынларының туғған ағмез жетте девам етмектір. Эмнан Булатов, хаберлер, Юа Қырым. Бұнымен мен сағылықлашам, студияда Муслим Умероғлы чалышты. Бізні иш күнлері сер етіңіз. Бе Фейсбукта Юа Қырым сайфасыне қошылыңыз. Белбетте сағылықне қалыңыз.